Good morning, everyone. Welcome to the most expected current affairs. ఈ రోజు మనం మార్చ్ మంత్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. I hope you had gained information from the Jan and Feb month questions. Okay, now we know that these are helpful for the all SBI clerk mains and upcoming exams అన్నిటికీ helpful అవుతుందండి. ఆ set of questions నేను ఫామ్ చేశాను. LTEX class యొక్క బ్యాంక్ సుప్రీం ఇన్ఫినిటీ చూడండి 15,000 rupees కే స్పెషల్ డిజైన్ ఫర్ RBI grade B and NABARD grade A aspirants. బ్యాంక్ పిఓ కంటెంట్ SSCGL కంటెంట్ ఫ్రీగా వస్తుంది ఇందులో అండ్ 5,000 per month లాగా ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయొచ్చు మీరు అండ్ ఇట్ ఈస్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది ఇది అంటే మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు యూ కెన్ అవైల్ దిస్ కోర్స్ లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అలానే రికార్డ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అవైల్ చేయాలనుకున్న కాంటాక్ట్ ద గివెన్ నెంబర్ అలానే శ్రీకాకుళంలో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి That's Bank PO Clerk and Bank SSCGL, Bank SAK Group 2 ki SSCGL RBI Grade B ki start ayyayandi and respective price schedule idi lifetime validity తో వస్తుంది ఇది కూడా demonstration కావాలనుకున్నారు please contact this given number. Okay, now let's see the first question. Name the 2020 United Nations Water Development Report that reported on the decreasing per capita water capacity in the world's reservoirs. Okay. According to 2021 edition of United Water Well Report, that is UNWDR report, titled Valuing Water. Each person on the planet lo okko person ki may have to live less on water as the per capita reservoir capacity is decreasing. 2040 kalli report prakaram 2040 kalla world population 9 billion ki increase avutundani cheptunnaru but projected reservoir volume and in the water content is stabilizing around 7 billion cubic meters or 7,000 billion cubic meter. So 2040 kalla manam water scarcity lo undipobothunam prati manishiki dorakalsinanta water dorkadu ani cheptundi so danne aan title valuing water is a report UNESCO ichindi on behalf of UN water. In March 21, SEBI, the Securities Board of Index, amended the valuation rule of perpetual bonds. Starting from the dash, the deemed residual maturity of Basel III of 81 bonds will be of 100 years. Okay. ఈ perpetual bonds kuna validation rule SEBI amend చేసిందండి 80 like for the automated additional tier 1 and additional tier 2 bonds ki and ఇది 10 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటున్నారు మినిమం until March 31st 2022 అండ్ ఆ తర్వాత 20 years ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత 30 years ఇంక్రీజ్ చేస్తారు దీని యొక్క మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఈ బాండ్స్ యొక్క మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఇది ఎప్పటి నుండి బాండ్స్ వస్తున్నాయి సార్ అంటే 1st April 2023 నుండి ఇవి వస్తున్నాయండి వచ్చినవన్నీ 100 years వరకు ఉంటాయి దాని ఇప్పుడు 31-22 వరకు తీసుకునే వాళ్ళు 31st March 22 తీసుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాను 10 years ఉంటుంది తర్వాత 20 years 30 years కి ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది మేము 1st April 2023 డైరెక్ట్ 100 years వరకు కూడా ఉంటాయి అదే 20-30 years ఇంక్రీజ్ చేసుకుని యూ కెన్ గో ఓకే అండ్ ఈ పర్పెచువల్ బాండ్స్ లో ఎక్కువగా ఎవరు సార్ డబ్బులు పెట్టేది అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని ఇందులో ఇన్వెస్ట్ అవుతూ ఉంటారు దగ్గర ప్రస్తుతానికి 35,081 బాండ్స్ ఉన్నాయండి value 31,000 crore value 81 bonds that is additional tier 1 bonds. Okay, which movie received the best feature film award in the 67th national film awards in March 2021 మనకి తెలుసు తెలుగు మూవీస్ లో మహర్షి జర్షి అందరికి వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారం చూస్తే మరక్కర్ కి బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డు వచ్చిందండి దీనికున్న ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఇది రిలీజ్ కాకముందే అవార్డు తీసుకుంది అలా తీసుకోవచ్చు సార్ అంటే తీసుకోవచ్చు బికాస్ ఇది 2019 లోనే ఈ సినిమా హ్యాస్ బీన్ షోన్ టు సెన్సార్ బోర్డ్ ఓకే and some set of special jury.
సో వాళ్ళకి నచ్చి ఈ మూవీకి ఈ అవార్డ్ ఇచ్చారు. మలయాళం మూవీ మోహన్ లాల్ గారిది. Which organization recorded India's first demonstration of free space quantum communication over a distance of 300 meters? Free space quantum communication అంటే ISRO డెవలప్ చేసింది ఇది. 300 meters వరకు the information can be shared from one lab to other lab without any decryption. అంటే ఎవరు డికోడ్ చేయలేరు, ఎన్క్రిప్టెడ్ గా వెళ్తుంది one lab to other lab. Okay, ఇది ఫస్ట్ టైం స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ లో ఉంది, ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ అయ్యింది. అండ్ దిస్ టెక్నాలజీ is known as quantum key distribution, the free space quantum key distribution, and it is one of the major achievement andi in the unconditional secured satellite data communication. Quantum technologies వాడి డేటా కమ్యూనికేషన్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద మైల్ స్టోన్ అచీవ్మెంట్ నిజంగా. అండ్ ISRO has been successful at quantum key distribution. And okay, when is the World Tuberculosis Day observed by the World Health Organization? తెలుసు ట్యూబర్క్యులోసిస్ థీమ్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి డే చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఇయర్ థీమ్ వచ్చేసి ద క్లాక్ ఈస్ టికింగ్. The clock is ticking and we know that every year it will be celebrated on 24th March. Okay, one more thing ఏంటంటే 2025 కల్లా ఇండియా ఒక అంబిషియస్ గోల్ క్రియేట్ చేసుకుంది, 80% ఆఫ్ న్యూ టీబీ కేసెస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాము అనేసి. అండ్ దట్ థీమ్ అంటే ఆ గోల్ పేరు ఎండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. In March 2021, Union Cabinet approved the signing of Memorandum of Cooperation between India and Dash for improving water security and water resource development. Okay, Manu Ministry of Jal Shakti, Government of India, and Water and Disaster Management Bureau, Ministry of Land and Tourism, andaru Infrastructure, Transport and Tourism of Japan కలిసి ఒక మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారండి ఫర్ వాటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? Which country's space agency collaborated with ISRO for developing Earth observation satellite? Trishna, that is thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment. Okay, India oka ISRO, okay, and France oka CNES, okay, kalisi థర్డ్ జాయింట్ శాటిలైట్ మిషన్ మీద వర్క్ చేయబోతున్నారండి, అండ్ దట్ ఈస్ కృష్ణ. ఓకేనా? ఫర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ స్టడీ బై యూజింగ్ ద థర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజెస్ అండి. What is India's rank in 2021's International Intellectual Property Index? We know that what is intellectual properties, and it's an ideas, creative ideas. ఏవైనా నీ ఓన్ క్రియేటివ్ ఉంది దాన్నంతా ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇందులో ఇది కామర్స్ కింద వస్తుంది. చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చూసుకుంటుంటారు. యూఎస్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు ఈ ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ టోటల్ 53 గ్లోబల్ ఎకానమీస్ కి ఈ ఐఐపి ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. అందులో ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇస్ ఎట్ 40 అండి. ఓకేనా? యుఎస్ అండ్ యూకే టాప్. Which is the first bank in India to launch an instant EMI facility? EMI internet banking అండి. EMI అంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఈఎంఐ తీసుకోవచ్చు విత్ పార్ట్నర్షిప్, లైక్ రైజర్ విత్ పార్ట్నర్షిప్ అయింది. దీనివల్ల దగ్గర 50K to 5 lakh వరకు వాళ్ళు ఏమైనా ప్రోడక్ట్ ని బై చేయొచ్చు. అంటే ప్రోడక్ట్స్ వరకు ఇది, సరేనా? సో అండ్ దట్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఈఎంఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్.
In March 2021, India and Pakistan held 116th joint meeting under Indus Water Treaty in New Delhi, where Pakistan objections 1000 watt Pakaldu hydroelectric project with objection created in Pakistan. This a river mida built chasing. Permanent in 116th meeting of Permanent India Indus Commission on undi. Okay na under Indus Water Treaty జరిగిందండి మార్చ్ లో. ఈ మీటింగ్ లో పాకిస్తాన్ అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసింది 2 hydroelectric projects మీద, that is in Jammu and Kashmir Pakal Duo hydroelectric project and Lower Kalnahi project. ఓకేనా, వాళ్ళ ఎకానమీని దెబ్బతీస్తే ఈ ప్రాజెక్టులు అన్న టైప్ లో మాట్లాడారు వాళ్ళు. సో ఇది ఏ రివర్ మీద బిల్డ్ అవుతున్నాయి అంటే మరుసుదర్ రివర్ మీద బిల్డ్ అవుతున్నాయి. ఇట్స్ a tributary of Chenab river. Chenab river, okay, it's in Kishtwar district, Jammu and Kashmir. Which bank was awarded the India's best bank for small and medium enterprises, SMEs, at Asia Money Best Bank Awards? In the ever best bank award వచ్చింది. Okay, that is HDFC Bank. Best bank for SMEs. అలానే బెస్ట్ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ కిందేమో కోటక్ మహీంద్రాకి వచ్చింది. బెస్ట్ కార్పొరేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అండ్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ డిబిఎస్ బ్యాంక్ వచ్చింది. బెస్ట్ డిజిటల్ బ్యాంక్ యాక్సిస్కి వచ్చిందండి. ఓకే, in March 2021, Maudud Ahmad, the former Prime Minister of Dash, passed away. Bangladesh government changed 8 years chanipoyarina. Okay na, and he is one of the founding members of the Bangladesh Nationalist Party, BNP. Which organization partnered with ISRO to undertake joint research activities under ISRO's new Advanced and Futuristic Projects Initiative? ఓకేనా, ఇస్రో IIST తో టైప్ అయింది, దట్ ఇస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ అండి. జాయింట్ రీసెర్చ్ చేయబోతున్నారు వీళ్ళందరూ ఆల్ న్యూ అడ్వాన్స్ అండ్ ఫ్యూచరిస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. దిస్ విల్ బి సిమిలర్ టు ద JPL అండ్ Caltech మోడల్ అండి, విచ్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై USA అండ్ NASA. అక్కడ ఎలా రావుతుందో ఇక్కడ మనం అలా ఫాలో అవబోతున్నాం సేమ్ మోడల్. ఎలా ఉంటుందంటే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ ఉంది బెంగళూరులో. ఇది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసింది అంటే స్ట్రక్చర్ లేఅవుట్ ఎలా వర్క్ చేయాలని. And both the parties will act based upon it. And IIST is the first Asia university which is solely dedicated to the outer space research, which is located at Thiruvananthapuram, Kerala. Which country is planning to construct the world's ship tunnel that runs underneath a mountain కింద నుండి వరల్డ్స్ ఫస్ట్ షిప్ టనల్ మూవ్ అవబోతుందండి. ఓకేనా, ఇది 2022లో వర్క్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. 2025-6 కల్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద నార్వే స్టాదర్డ్ పెనిన్సులా అంటే స్టాదర్డ్ పెనిన్సులా కింద నుండి వెళ్తాయి ఇవి. అండ్ ఈ స్టాదర్డ్ సీని క్రాస్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి అన్ the time management ఈజీగా జరుగుతుంది. Which country recently provided 8,000 crores financial assistance for the phase Which country recently provided 8,000 crores financial assistance for the phase 4 of Delhi Metro project? ఢిల్లీ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఫోర్త్ ఫేజ్ కోసము ఏ కంట్రీ 8,000 crores లోన్ గా ఇచ్చింది? ఓకే, అండ్ యాక్చువల్లీ జపాన్ మనకు అన్ని విధాలు హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఇందులో భాగంగానే 232.86 బిలియన్ ఎన్ రూపీస్ ఇప్పటిదాకా జపాన్ మనకు హెల్ప్ చేసింది. 232.86 బిలియన్ విచ్ ఇస్ నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వల్ టు 15,525 crores అండి ఇండియన్ రూపీలో. లోన్స్ అండ్ గ్రాంట్స్ అలౌ చేసింది. లైక్ అందులో ఒకటి బెంగళూరు మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు, దానికి 3,440 crores ఇచ్చింది. ఢిల్లీ మాస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఫేజ్ 4 కి, అది 8,000 crores తీసుకుంది.
Okay, next హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ప్రమోషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది 748 crores దానికి. రాజస్థాన్ రూరల్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్ 3032 crores ఇచ్చింది. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ లో పవర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్ ఉంది, దానికి 265 crores స్పెండ్ చేశారు. ఓకే, who was appointed as the CEO, Chief Executive Officer of UIDAI in March 2021? Saurabh Garg. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సౌరభ్ గార్గ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ అయ్యారు. ఓకే, బ్యూరోక్రాటిక్ రీషఫుల్ జరిగినప్పుడు జరిగింది. There was the world's first mobile water generator launched by Indian startup Meghdut Solution. మొబైల్ వాటర్ జనరేటర్ అండి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఎయిర్, capable of generating water from air అండి. ఓకే, మైత్రి ఆక్వాటెక్ ఒక స్టార్ట్అప్ అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ కింద ఫామ్ అయింది. వీళ్ళు వరల్డ్స్ ఫస్ట్ మొబైల్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ కి సాక్ అండ్ వాటర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ క్రియేట్ చేశారు విత్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మేఘదూత్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. ఇది మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి అప్రూవ్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్, అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఎయిర్ డ్రాప్లెట్ పట్టుకొని ప్రెసిపిటేషన్ చేసి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు. దీని వల్ల ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఓవర్ 1 million liters of water per day అండి. అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మైక్రోబ్ ఫ్రీ పోర్టబుల్ వాటర్. ఓకేనా, విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సెటప్ చేశారు. What is the total capital allocated for the National Bank of Finance Structure and Development, NBFID? ఆల్రెడీ ఇది బడ్జెట్ లో మాట్లాడారు. ఇది క్రియేట్ చేస్తామని ఒక డెడికేటెడ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఆల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అనేసి. దానికి తగ్గట్టే నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు పాస్ చేశారు మార్చ్ లో. ఓకేనా, ఈ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ ఇండియాలో న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, న్యూ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని దీని అండర్లోనే అవుతాయి. ఓకే, దీనికోసం గైడ్ చేయడానికి ఎన్బిఎఫ్డిని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, ఇది ఒక కార్పొరేట్ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ 1 lakh crore rupees అండి. అండ్ ఇట్ విల్ బి 100% ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర 5,000 కోట్లు గ్రాంట్ ప్రొవైడ్ చేయబోతుంది ఫర్ దిస్ ఎన్బిఎఫ్డి బై ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. Next, which type of banking institutions were covered under RBI's recent guidelines for mergers or amalgamations to evolve a strong group of financial providers? మర్జర్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్నిటికీ ఈ ఇయర్ అమల్గమేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని బ్యాంక్స్ అయిపోయినాయి, కానీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులను అమల్గమేషన్ ఈసారి మొదలు పెట్టారు. అండ్ ఏ కార్పొరేట్ బ్యాంక్ అండ్ మర్జ్ ఓన్లీ, ఎవరెవరు ఒక కార్పొరేట్ బ్యాంకు ఇంకో కార్పొరేట్ బ్యాంక్ తో మర్జ్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ మర్జ్ అవ్వాలి అంటే ఐదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సేమ్ స్టేట్ ఆర్ విత్ ద కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్. ఇందులో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి ఇద్దరు, లేదా ఇద్దరు రెండు సేమ్ స్టేట్ లో అయ్యి ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు మర్జ్ అవ్వచ్చు. Which organization co-branded the contactless carbon credit card, unique carbon card launched by Union Bank of India? Okay, Hindustan Petrol Corporate Limited తోని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రై అప్ అయ్యి యూనిక్ కార్బన్ కార్డ్ రిలీజ్ చేసిందండి. ఇది రూపే ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ అవుతుంది, which is guarded by NPCI. Okay, it's a contactless and tap and go card ఇది, and it's a national common mobility card లాగా కూడా వాడతారు. Which state is set to become India's first state to have green energy efficient towns? Green energy efficient towns అంటే సోలార్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తుంది ఫర్ ద క్యాటరింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద టౌన్స్ బై 2023 కన్నా. ఓకేనా, అండ్ దట్ ఈస్ బీహార్. ఓకే, రాజ్గిర్, బోధ్గయాలో, రాజ్గిర్ అండ్ బోధ్గయ టౌన్స్ లో దే హ్యాడ్ సెటెడ్ అప్ ఎట్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ కైండ్స్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ అండి 2023 కన్నా ఫినిష్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఇట్ విల్ బి డెవలప్డ్ అండ్ సప్లైడ్ బై
సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా SCCL. ఇది 2011 లో సెటప్ అయింది అండర్ నేషనల్ సోలార్ మిషన్ కింద సెటప్ అయిందండి. Which company made India's first oil imports from Guyana? చూడండి, మనం ఎక్కువ గల్ఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుండి తీసుకొస్తాం, కానీ గయానా నుండి ఫస్ట్ టైం తీసుకొస్తున్నారు మనల్ని, ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ చేయబోతున్నారు. ఓకే, అండ్ ద కంపెనీ ఈస్ HPCL Mittal Energy Limited. ఇది ఒక జాయింట్ రన్ వెంచర్ అండి, దట్ ఈస్ స్టేట్ రన్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అండ్ స్టీల్ టైకోన్ LN Mittal. ఓకే, వీళ్ళు గయానా నుండి కార్గో కొంటారు, వీళ్ళు ఆయిల్ కార్గోస్, విచ్ ఈస్ అన్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ కౌంటర్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా అండి. ఎంత కొన్నారంటే 1 million barrel కార్గో కొన్నారు, దట్ ఇస్ గయానాస్ రిజర్వ్ లైట్ స్వీట్ క్రూడ్ అని. అండ్ మనకు తెలుసు ఇండియా ఇస్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఆయిల్. ఓకే, మనకి ఇది ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఈ స్టెప్? ఆల్రెడీ చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. టు రెడ్యూస్ ద ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్. అంతే కదా, అక్కడ నుండి ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి అందులో ఓవర్ డిపెండెన్స్ తగ్గించుకోవాలి. So that we can control some sort of price kuda, but still price touching the sky, isn't it? In March 2021, the Union Minister Harshvardhan launched the Tribal TB initiative to achieve TB free India, where he also announced the merging of Dash and Dash portals. Okay, Swasthya Niksha portals ni merge chesaru, TB free India chestamani, that is TB Mukt Bharat 2025. TB Mukt Bharat లాంచ్ చేశారండి. ఓకే, సో దట్ ఈ రెండు మర్జ్ చేసేసి డేటాను అంతా కంపైలైజ్ చేసేసి నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి డేటా కంపైల్ చేస్తాయి ఇవన్నిటికి, అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద ట్యూబర్క్యులోసిస్. అందుకే టీబీ ఫ్రీ భారత్, టీబీ ముక్త భారత్ 2025 అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దీని కింద టోటల్ 162 ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారండి ఈ స్కీమ్ కింద. And they will be given a TB preventive therapy also, IPT, to identify vulnerable populations. As per the Global Wind Report 2021, India may miss its renewable energy capacity targets. And what were the targets set by India and renewable energy generation? Global Report 2021 ప్రకారం చూసుకుంటే గ్లోబల్ విండ్ ఎనర్జీ కౌన్సిల్ ఓకే రిలీజ్ చేసింది. ఇండియా 2020 గా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ టార్గెట్స్ మిస్ చేస్తా అని చెప్తుంది. మన టార్గెట్ ఏంటి? 175 GW రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ బై 2020. ఎర్లియర్ క్లాస్ లో మనం చదివాం, జాన్ లో. సోలార్ 100 GW, విండ్ 60 GW, బయో ఎనర్జీ 10 GW, స్మాల్ హైడ్రో ఎనర్జీ 5 GW ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ అండ్ లెస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ డిలే అవుతుంది. అట్ గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే 2020 వాజ్ ద బెస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ద గ్లోబల్ విండ్ ఇండస్ట్రీ అండి. అరౌండ్ 93 GW ఆఫ్ న్యూ కెపాసిటీ వర్ ఇన్స్టాల్డ్, 53% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఆన్సర్ తీసుకుంటే 175 టోటల్ చెప్పాను కదా. Which country collaborated with India to establish Ropur nuclear power plant, the first nuclear power plant of Bangladesh? March 26-27 అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు బంగ్లాదేశ్ విజిట్ చేశారండి, ఆన్ ది ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షేక్ హసీనా. అతను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇచ్చారు ఇన్ ద గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్. మనకి తెలిసిందే. ఈ భాగంగానే రోపూర్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ని ఆయన ఇనాగ్రేట్ చేశారు అక్కడ. అండ్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ అండర్ ఇండో రష్యన్ డీల్ టు అండర్టేక్ అటామిక్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అండి ఇన్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ లో అటామిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ని తీసుకోవాల్సిన డీల్ చేసుకున్నారు ఇండియా రష్యాస్. ఆ భాగంగానే రష్యా ఇక్కడ అండ్ ఇండియాతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఇక్కడ రూపూర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ని స్టార్ట్ చేసింది. 30 researchers from CSIR NIO are the 90 days mission in Indian Ocean to study internal working of unicellular organisms. Which research vessel was used by them? Okay, CSIR National Institute of Oceanography 90 days spend చేయబోతున్నారు సింధు సాధనలో.
సింధు సాధన అనే వెసల్లో 10,000 నాటికల్ మైల్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇండియన్ ఓషన్ లో చేసి ఓషన్ లో సెల్యులార్ లెవెల్లో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి రీసెర్చ్ చేయబోతున్నారు. సింధు సాధన వెసల్ యూజ్ చేశారు. India's arm import decreased by 33% between 11 to 15 and 16 to 20 due to Make in India initiative. Okay. Currently, India is targeting 1.7 lakh turnover in defense manufacturing by budget. Li announce chesaru inta turnover తీసుకొస్తామని by 2025 budget లో మాట్లాడుకున్నాం మనం. According to stock home international peace research institute మన యొక్క ఆర్మ్ ఇంపోర్ట్ అంటే వెపన్స్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్ట్ 33% పడిపోయిందండి. మనమే ఇండిజినస్ తయారు చేస్తాం. చూడండి రీసెంట్ ఆకాష్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసాము లేదా, సో అలానే వీఆర్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్. మన ఇండియాస్ టాప్ 3 ఆర్మ్ సప్లయర్స్ ఎవరు 1622 చూసుకుంటే రష్యా 49% ఉంది, ఫ్రాన్స్ 18%, ఇజ్రాయెల్ 13% ఉంది. మనం ఎవరికి మన దగ్గర మేజర్ రిసిపియెంట్స్ ఎవరు? మయన్మార్, శ్రీలంక, మారిషియస్. 2025 కల్లా. What was the deadline set by Reserve Bank of India for all banks in India for implementing image-based chunk transaction system? Image-based chunk transaction system, all banks compulsory. వాడాల్సిందే, no more offline, no more post business అని చెప్పేసి strict guidelines pass చేసింది Reserve Bank of India by 30th September 2021. They has to do it. Which UPI handle got approval from SEBI to provide IPO applications enabling users to invest in capital market. ఓకేనా? అంటే డైరెక్ట్ అండి పేటిఎం మీరు చూస్తుంటే పేటిఎం ఓపెన్ చేస్తే ఐపీఓని ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు. ఐపీఓ అంటే ఏంటి? ఒక కంపెనీ కొత్తగా స్టాక్ మార్కెట్ లిస్ట్ అవుతున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇన్ని లాట్ ఆఫ్ షేర్స్ అని పంపిస్తుంది. ఇంత లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి, తీసుకుంటాం. అది ఐపీఓ రిలీజ్ లిస్ట్ అవ్వగానే ప్రైస్ పెరిగితే ప్రైస్ పెరుగుతుంది, తగ్గితే తగ్గుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఐపీఓ. ఈ ఆఫర్ ని పేటిఎం ఇప్పటిదాకా దట్ ఈస్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ బ్రోకరేజ్ సైట్ సేవ్ చేసేది, కానీ పేటిఎం బ్రోకరేజ్ సైట్ కాకపోయినా, ఒక ట్రేడింగ్ సైట్ కాకపోయినా ఐపీఓస్ మాత్రము ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్. మనం డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని పేటిఎం లో అకౌంట్ నుంచి చాలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఒక రియల్ టైం పేమెంట్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుందండి ఇది. India recently commissioned on ocean surveillance and nuclear missile tracking vessel. Dash, that is to become the 5th country in the world to have such a tracking vessel. Okay, INS Dhruv andi mana ocean surveillance and nuclear missile tracking vessel idi. USA, France, Russia, China tarvata ilanti oka tracking vessel create chesin 5th country maname. Hindustan Shipyard Limited construct chesin which is in Visakhapatnam at a cost of 725 crores and అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రాక్ మిసైల్స్ శాటిలైట్స్ ట్రాక్ చేయడమే కాకుండా ఇది ఎలక్ట్రానికల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా గ్యాదర్ చేయగలదు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందులో మొత్తం 300 క్రూ ఉండగలరు అండ్ ఒక సింగిల్ హెలికాప్టర్ కూడా ఉంటుంది దీనిపైన. దట్ ఈస్ INS Dhruv. This for today. Thank you.